शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। Shiva
नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी उपस्थित हैं, जो कि अपनी संगत के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पांडे, ओवर टू यू। ओवर टू कुलदीप पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जय जी गुरु और जी। कुलदीप आंटी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज अपनी वड्याई करने का मौका दिया। ये भी ब्लेसिंग है कि उनका गुणगान, क्योंकि हम उनकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते। से सिमरे जिन आप सिमराए, तो सब उनके हुक्म। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कुलदीप आंटी, गुरु परिवार की तरफ से आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपका जन्मदिन है। बहुत थैंक यू सो जय मच गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल और पूरी संगत, पूरे गुरु परिवार का भी शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने आज के दिन गुणगान करने का मौका दिया। ये शायद गुरु जी की तरफ से ये गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। तो वैसे तो मैं पहले सोचती थी कि क्या बर्थडे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इसी दिन को सेलिब्रेट करते रहते हैं, लेकिन अब जब से गुरु जी की शरण में आए हैं ना, तब से असली मायने पता चले हैं। जैसे गुरु जी बोलते थे कि साडे नाल मनाई हुए फंक्शन तक दूर तक जाएंगे, तो अब समझ आता है कि उनके साथ चाहे बर्थडे हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, जो उनके साथ मना लिया वो ऊपर तक जाएगा। और अब तो हर दिन, जब से उनकी शरण में आया, हर दिन ही फेस्टिवल है। अब फेस्टिवल की वेट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर दिन ही फेस्टिवल, हर दिन ही खुशहाली है उनके चरणों में आने के बाद। तो अंकल, आपका बहुत शुक्राना, मल्टीलिंगुअल ग्रुप का बहुत शुक्राना। आप हर एक जन जन तक गुरु जी की लाइट ऑफ डिविनिटी और बाकी सारी बुक्स, उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी जन जन तक पहुंचा रहे हो, हर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा रहे हो। ये शायद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु जी ने आपको सौंपी हुई है। तो सच में गुरु जी का बहुत शुक्राना, और आपका भी शुक्राना कि आपने इनवाइट किया। और मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। और जय गुरु मैं गुरु जय गुरु जी। जय शुक्राना शुक्राना महाराज। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी का शुक्राना। और मैं गुरु जी के साथ 2013 में कनेक्ट हुई थी। वैसे तो नहीं हम बता सकते कि हमारी जर्नी कब से स्टार्ट है, क्योंकि वो तो हर जन्म में हमें देख रहे हैं। शायद पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ कर्म हमसे ऐसे करवा लिए जो हमें पूर्ण गुरु मिल गए, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि पुराने जन्म दे कुछ अंकुर फुटदे ने ताही एक पूर्ण गुरु मिलता है। शायद ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। और इस जन्म जब मैं गुरु जी दे मंदिर 2013 च आई, जब मेरी एडमिशन भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी च हुई। और एंड बिफोर दैट मैंने गुरु जी बारे कुछ नहीं सी पता। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब अगे मत्था टेकना, गुरुद्वारा साहिब जाना, इसके अलावा कुछ नहीं सीगा पता। और घर दे मना भी करते सी किसी होर रिलीजन नु मनना। जैसे रिलीजन तो चलो आपे ही बनाए हुए ने, बट बचपन तो सिखाया भी यही गया सीगा कि सिर्फ अपने धर्म नु ही मनना आ। बट गुरु जी ने आके सब दा जगत कल्याण किया और ये सब चीजा समझाइया। एक ओमकार बोलते तो बचपन तो आए हैं, ओम सुनते तो बचपन तो आए हैं, बट असली मतलब जेड़ा वो गुरु जी ने समझाया है कि गुरु जी ही एक ओमकार ने, गुरु जी ही ओम है। ही इज द डिवाइन लाइट जिचो सारा ब्रह्मांड निकलिया आ। और 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। और ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। अच्छा ਲੱਗਿਆ, नो डाउट। और बट ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ और गुरुआं ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और पहली बार ही किसी गुरु दे कोल आई, उन्होंने ही बुलाया, एक्चुअली गुरु जी ने ही बुलाया और बस उन्होंने ही हो गए।
और स्टार्टिंग च आना शुरू किया, बहुत अच्छा लग्या। प्रसाद लेंदे सी मंदिर च और सिर्फ आना, सिर निवा के बैठ जाना और गुरबानी शब्द चलदे सीगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा कनैक्शन बनया रहिंदा सीगा गुरु जी दे नाल। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मन दे विच इफ एंड बट्स आन लग गए। ताही गुरु जी कहंदे सी कि अपनी अकल ते रफल जुत्तियां नाल बाहर छड़ के आया करो। बट खैर उदों कुछ पता नहीं सीगा, थोड़ा जिहा डाउट होने लग गया कि आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, मैनू जाना चाहिए है या नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। थोड़ा जिहा ऐदा हुंदा है ना कि शायद मेरे बाबा जी नाराज ना हो जान, अगर कोई कृष्ण जी नू या कोई शिव जी नू, जो जो जिन्नू जिन्नू मानदा है, हर एक दे माइंड च शायद कदी कदी किसी दे थॉट आ ही जाता है कि शायद मेरे वाले शिव जी या कृष्ण जी या जिन्हों भी वो मानते ने, वो नाराज ना हो जाए। तो सेम मेरे मन च भी आया कि मैं गलत तो नहीं कर रही, बट एक ऐसा डाउट आया। और उसके बाद मैं थोड़ा जिहा इरेगुलर हो गई और इरेगुलर हुई। बट मंदिर दी और गुरु जी दी पावर हमेशा आपां पुरानी संगत तो भी सुनते आए हैं कि रूह नू खिच पैंदी है और पैर अपने आप उन्हां वल चलदे ने। मन होवे जानदा चाहे ना होवे, बट पैर उन्हां वाल ही चलदे ने। और सेम होया, इरेगुलर तो हुई बट पैर अपने आप गुरु जी दे मंदिर दी तरफ ही चलदे सीगे। और फिर जाना स्टार्ट किया और हौली हौली गुरु जी ने आके जेड़े डाउट सीगे वो भी क्लीयर किते। खुद उन्होंने जोड़िया, खुद ही उन्होंने डाउट्स क्लीयर किते। और शायद जेड़ा सानू प्यार भी गुरु जी दे नाल हुंदा है, ये भी असी नहीं करदे, ये भी गुरु जी ही कर लेंदे ने और वही करवा लेंदे ने। करनहार सब एक है, गुरु जी ही सब कर रहे ने। नाम सिर्फ मेरा तुहाडा किसी दा आ जांदा है, बट करदे ओही ने। सेम चीज हुई स्टार्टिंग दे विच, तां ज्यादा सत्संग नहीं सी सुने और जेडे सुने सी मिरेकल बेस सुने सीगे कि वाओ गुरु जी दे कोल आके ये भी ठीक हो जांदा है। छोटी तो छोटी बीमारी तो लेके लास्ट स्टेज कैंसर, बहुत सारे सत्संग सुने और बहुत अच्छा लगदा सी सुन के। बट स्टार्ट फर्स्ट टाइम ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां सुन रहे ਸੀਗੇ, मिरेकल मिरेकल सारा दिन, और उस च खो गए ਸੀਗੇ कि वाओ मतलब ऐदां दा भी कुछ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਦੇ ਚੱਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਸੋਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਲ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਯੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ और पता ही नहीं चलिया किस टाइम वो विराग दे आंसू निकलने शुरू हो गए। और उस टाइम सिर्फ शाम नू मंदिर बैठ के सिर्फ रोंदे हुंदे सीगे कि गुरु जी यार असी क्यों नहीं तुहानू मिले। मैं और मेरी फ्रेंड एक दिन शाम नू बैठ के मंदिर बहुत रोए कि गुरु जी असी क्यों नहीं मिले, कि साडे कर्म इन्ने माड़े सीगे कि ना असी मिले ना साडी फैमिली मिली, क्यों नहीं मिल सके असी। क्योंकि उदों तक पता ही नहीं सीगा कि वो तो पूरन ने, वो फिजिकल फॉर्म च बाउंड नहीं आ, वो तो कण कण च ने, नहीं सी पता उदों तक। और बहुत रोए उस दिन आपा। और उसी शाम गुरु महाराज ड्रीम च आंदे ने, ड्रीम ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ डिवाइन लाइट है उन्होंने आस-पास, बहुत सोहना ऑरा है। और गुरु जी अपने हथ दे इशारे नाल मैनू बुलांदे ने और कहंदे ने, मैनू और मेरी फ्रेंड नू एक साइड ओनू बिठांदे ने, एक साइड मैनू, सिर ते हथ रखदे ने और कहंदे मिलना सी मिल लिया, देखना सी देख लिया। और मैं गुरु जी नू देखदी रहंदी आ। और ये फर्स्ट ड्रीम सीगा जिहदे बाद गुरु जी दे नाल अपने आप कनैक्शन वध गया। उस च मैं कुछ भी नहीं कीता, गुरु जी ने ही डाउट मन च पाया, गुरु जी ने ही क्लीयर किया। उन्होंने ही हौली हौली अपने नाल अट्रैक्शन, प्यार, कुछ उन्हां लई तां वर्ड्स ही नहीं है, वही उन्होंने हौली हौली अंदर जगाए, वो प्यास जगाई। फिर उस टाइम तक तो खैर मैं भुल भी गई सीगी कि मैं वो भी डाउट किया सीगा। पर पहले डाउट किया सीगा कि गुरु जी सच्ची रब ने या फिर मैं गलत तो नहीं कर रही। फिर थोड़े टाइम बाद
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਧਰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜਰਨੀ ਵਧੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਰੈਕਲਸ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਂਕ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਔਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੂਪ ਚ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨਾ ਆਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਗੌਤਮ ਭਈਆ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਚ ਏਦਾਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਚ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਰੈਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਿਰੈਕਲਸ ਹੀ ਸੁਣੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਦੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਈਵਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲ 'ਚ, ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬੀਇੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੰਮਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਮਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਝੋਲ ਮੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੰਮਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਥੋੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੈਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੂਜ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜਨ ਹੀ ਜੁੜਨ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਮ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਹ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ। 18-19 ਦੀ ਏਜ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਖਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਖਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਰੈਕਲਸ ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਭ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 8-9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ I used to press my foot ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਕੀ ਏੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਿਰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ, 3rd ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰੋ ਕੇ ਸੋਈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਰੋ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5-10 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਲ 'ਚ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਲਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਦ ਲਲਕ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਮੰਜੂਰੀ ਆਂਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਯੋਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਭਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਓਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਸੇਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਲੋਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਸਰ, ਰੁਚੀ ਮੈਮ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੌਤਮ ਭਈਆ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 1-2 ਦਿਨ ਪੈਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 99% ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ 1% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਰੂਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਦੁੱਖੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਮੀ ਫਰੋਮ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੁਨਸਾਨ ਗਲੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਓਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
वर्ड याद रहा मधुर, ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਧੁਰ ਬੋਲਣਾ, ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਭੁਲਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਪਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਬਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਲਾਈਫ ਚ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਸਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਸਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਸਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ, ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਪਹੁੰਚਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਦਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਛ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਰਨੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੱਦੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਚ ਮੰਦਿਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਸ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਠਪੁਤਲੇ ਆ,
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਮ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੋ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਸ ਲਾਈਫ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਐਂਡ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਮਾਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿਰੈਕਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਏ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਛੂਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਲਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਓ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਚਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੂਏ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਛੂਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਫੜਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਡ੍ਰੀਮ, ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਫਾਲਤੂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਆਏ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ 2 years old। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਬੱਸ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੋਦ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਬਚਪਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੱਢਤੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਓ ਔਰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਫਿਸਲਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਦਿਆਲੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਖਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਭਈਆ, ਪੁਨੀਤ ਸਰ, ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਓਲਡ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। जय गुरु जी। कुलदीप आंटी, बहुत मैसेजिंग सत्संग गुरु परिवार ने सुनाया।
मैसेजेस मिलेंगे थोड़े सत्संग तो बहुत अच्छे सोने पूरी परिवार में बहुत बहुत गुरु जी महाराज का शुक्राना कि उन्होंने संघर्ष शेयरिंग की। मैं गुरु हेलो हेलो। हेलो, जय गुरु जी। आवाज आ रही है सुरेश अंकल? आ रही है अंकल, आ रही है ठीक है, अंकल। आपकी थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना। जय गुरु जी, सारी संगत को भी प्रणाम और गुरु जी को भी। बहुत अच्छा सत्संग डॉक्टर कुलदीप का, और बहुत ही गहरी चीजें हैं, गहरी बातें हैं। इस एज में अगर कोई कर रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसकी जर्नी कैसी होगी। उसकी तो उसकी, और वो उसके साथ भी जो रहेगा, जो जो लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे लाइफ में, वो भी जैसे इनका नाम ही कुलदीप है, तो कुल का दीपक जो इनके आसपास भी आएगा वो भी गुरु जी की रोशनी में आ जाएगा। ये इतनी गहराई जी बहुत कम हमें देखने को मिलती है संगत में। यहाँ कॉलेज में भी बहुत संगत आती है इतने सालों से, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग आ पाते हैं जैसे डॉक्टर कुलदीप है। और मैं डॉक्टर पुनीत जी हमेशा बात करते रहते हैं कि ऐसी संगत की हमें बहुत ज़रूरत रहती है जो गुरुजी के साथ इतने डीपली जुड़ जाते हैं कि गुरुजी ही सब उनके लिए सब कुछ हो जाते हैं। और ये बातें तो हमें भी बहुत लेट पता लगी हैं जाके, जो इन्होंने अभी बहुत छोटी एज में ही सारा कुछ सीख लिया है। और सीखने के लिए तो खैर सारी उम्र है, लेकिन फिर भी उस रास्ते पे तो चल पड़े हैं। इतना प्यार गुरुजी से हो गया है, संगत से इतना प्यार हो गया है। सेवा जो मंदिर में ये करते हैं, शिव जी की ड्रेसेस बनानी जो है डॉक्टर कुलदीप ने शुरू की बद्दी मंदिर में। आज भी बैसाखी है, सुबह के 5 बजे तक पूरी रात इन लोगों ने गुरुजी की ड्रेसेस बनाई और सारा वो तैयार किया। इससे पहले परसों 11 अप्रैल को गुरुजी आए थे बद्दी मंदिर में, 17 साल हुए थे। उस दिन भी इन्होंने 4:30 बजे तक बैठ के वो सारी ड्रेसेस बनाई, वो सेवा की है। तो इनकी सेवा को बड़ा सल्यूट है इस एज में। बहुत ही अच्छा, जितना कहा जाए उतना ही कम है। और इनके सत्संग करने का तरीका और वो मिठास, वो सारी बातें बड़ी बहुत ही छू के भी जाती है दिल को। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हमारी दुआएं हैं ये बहुत आगे जाए और बाकी सबको भी गुरु जी के साथ जोड़े, और बड़ी गहराई के साथ जैसे आप जुड़े हैं वैसे ही सबको जोड़े, और गुरु जी का जो आना है वो सफल हो सके। बहुत खुशी होती है ऐसी संगत को देख के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश अंकल, मल्टीलिंगुअल ग्रुप का और डॉक्टर कुलदीप का सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। गुरु पंकज अंकल 2 मिनट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अंकल, स्टार्टिंग से ही। हेलो अंकल 2 मिनट, मैं कहीं दूर हूँ बहुत, कहीं आप पंजाबी में बोल सकते हैं अंकल? पंजाबी में? हाँ जी श्योर श्योर। जय गुरु जी। अंकल 2 मिनट के लिए पंजाबी में जाना दो ना, आज बर्थडे है कुलदीप आंटी का। अच्छा, मैं पंजाबी में बोलूं? हाँ जी अंकल जी, जय गुरु। अच्छा, जय गुरु जी। डॉक्टर कुलदीप ਤੁਹਾਨੂੰ बर्थडे ਦੀ बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हमेशा रहन। है ही है, दिखता ही हैगा, यही रहना ਹੁੰਦਾ है। और थोड़ी जी अपलिफ्टमेंट है स्पिरिचुअली गुरु जी की कृपा नाल, जिमें तुसीं अगे वध रहे हो ऐदा ही ਵਧਦੇ जाओ। बहुत चंगा लगता है। और अपने सत्संग शेयर करते रहो। जिमें बिल्कुल ठीक किया इन्होंने कि अग छोटी लकड़ा नूं लगती है। अगर इन्हों इस एज से इन्ना कुछ मिल रहा है, गुरु जी दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तो असी फ्यूचर देख सकते हैं इनका भी, तो इनके नाल कनैक्टेड सारे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ अज दी घड़ियाँ सचखंड से लिखवाण लई। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा अंकल, और कुलदीप आंटी थोड़ा भी। इज इट ओके? यस अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन्यवाद। कुलदीप आंटी को जन्मदिन दिया एक बार फिर गुरु परिवार की तरफ में बहुत बहुत बधाइयां। ओवर टू यू आंटी।
थैंक यू आंटी। और टू यू स्निग्धा आंटी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। हो गया ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।